Good morning, students. This is Vijay, Department of Chemistry from Mount Zion Matriculation Higher Secondary School. In this session, I am going to explain Unit 5 Coordination Chemistry Part 2. So today we are going to see the nomenclature of coordination compounds. Okay, how the way we are going to naming the coordination compound. Okay, so first, in the early days, the compounds were named after the discoveries. For example, the compound of K, PT, Cl3, C2H5. This is a coordination sphere and this is ionization sphere. Okay, so this was called as Ziegler's salt, and another example for PT, NH3 and PT, Cl4. Okay, and this is called as Magnus green salt. Okay, and etc. Like this way the compounds are called. Okay, but there are numerous coordination compounds that have been synthesized and characterized. Okay, so in the International Union of Pure and Applied Chemistry, that is the union of IUPAC, okay, it has developed and elaborated the system of nomenclature to name the compounds by the systematic way. Okay, so the guidelines for the naming of coordination compound based on the IUPAC, okay, recommendation thereof 2005 as follows. Okay, so first rule, the cation is named first followed by the anion regardless of whether the ion is a simple or complex. Okay, so first rule என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் கொடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இதில் எது கேட்டயானிக் ஸ்பியர், எது ஆனியானிக் ஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே இருக்கிறது வந்து கேட்டயானிக் ஸ்பியர். ஓகே, ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது ப்ரெசென்ட் ஆகிறது கேட்டயானிக் ஸ்பியர், செகண்ட் ஒன்னாக இருக்கிறது வந்து ஆனியானிக் ஸ்பியர். ஓகே, கன்சிடர் பண்ணுறோம். வாட் இஸ் த ரூல்? த கேட்டயான் இஸ் நேம் ஃபர்ஸ்ட், okay, followed by the anion regardless of whether the ion is simple or complex. Okay, so in the compound the cation is K plus, okay, is named first followed by the FeCN6 4 minus. Okay, so இதை நம்ம dissociate பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த K4ன்றவன் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை 4 மைனஸை லாஸ் பண்ணிட்டு இவன் ப்ளஸ் ஆகிடுறான். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் சார்? K ப்ளஸ் FeCN6 4 மைனஸ் ஆகிடுறான். ஓகே, ஸோ அனதர் எக்ஸாம்பிள், இந்த காம்பவுண்ட் ஆஃப் CO NH36 Cl3. ஓகே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டயான், இங்கே யார் சார் கேட்டயான்? ஃபஸ்ட்டில் இருக்க இந்த ஸ்பியரை வந்து நம்ம கேட்டயான் ஸ்பியர் அப்படின்றோம். அப்போ இங்கே யார் இருக்கான்? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இருக்கான். இந்த சைடு யார் இருக்கான்? அயனைசேஷன் ஸ்பியரில் யார் இருக்குது? Cl3 இருக்கான். ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்? CO NH36 தென் Cl3 அப்படின்றது வெளியில் இருக்க அவுட்டர் ஸ்பியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் it is regards the complex is naming as cationic complex. இது சார் complex cation நம்ம எதை சார் சொல்கிறோம்? CO NH36 3 plus is named first, okay, followed by the anion, okay, Cl minus. Okay, and next example for platinum NH34 and platinum Cl4, both are same compound. Okay, this is another example. In this compound ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறத நம்ம கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் இருக்கிறத நம்ம ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள்? திஸ் எக்ஸாம்பிள் is classified as first one is a cationic complex. So the complex cation is platinum NH34 2 plus is named first followed by the anionic complex. So this is the first rule. First rule நம்ம என்ன determine பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னா, the cation is named first followed by the anion. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்டயானை வந்து நம்ம நேம் பண்ணிடணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஆனியானை நேம் பண்ணணும் அப்படின்ற மெத்தடை இந்த ரூல்லேருந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். 3 எக்ஸாம்பிள்லேருந்து எப்படி கிளாஸ் எது ஆனியானிக் ஸ்பியர், எது கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், எது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்
simple anions are named as in the other ionic compounds. Okay, what is it? Simple ions are named as in the other ionic compounds. Okay, so for example, a simple cation, okay, and simple anion, these are example for a simple ions. Okay, so the simple ion as a cation, anion, how we are going to call a cation if sodium is present. Okay, Na plus is there, we just call it sodium. If K plus is present, we just call potassium. If copper 2 plus, we just call or name copper. Okay, and simple anions, okay, chlorine, okay, Cl minus, it is called as chloride. Okay, NO3 minus, it is called nitrate. SO42 minus, it is sulfate. Okay, so second rule நம்ம எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னா சிம்பிள் அயான்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் சிம்பிள் அயான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா we have to call that in a specific rule way. Okay, what is that? If Na plus, we just call sodium. If K plus, we just call potassium. And Cu2 plus, we called as copper. If anions with the negative charge of anions called as chloride, nitrate and sulfate. Okay, Cl minus is a chloride, NO3 minus is a nitrate, and SO42 minus is a sulfate. Okay, to name a complex ion, the ligands are named first, followed by the central metal atom or ion. Okay, when a complex ion contains more than one kind of ligands, they are named in a alphabetic order. Okay, so the third rule நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் நம்ம நேம் பண்ணல, the ligands are named first followed by the central metal atom or ion. Okay, so இந்த type of ligand ஒரு more than one ligand present ஆகிருக்கப்ப எதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த லிகான்ஸ் மோர் தென் ஒன்று இருந்துட்டாவே இந்த லிகான்ஸை நம்ம யாரை ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் யாரை செகண்ட் சொல்லணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம், அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த லிகான்ஸை நம்ம நேம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், the naming the ligand. The name of anionic ligand ends with the letter O, and the cationic ligands end with IUM, im. For example, hydronium, H2O plus or H3O plus நம்ம சொல்லல is hydronium, im சொல்றோம் இல்லையா. Similarly, first rule என்ன சொல்றாங்க, இந்த நேமிங் இந்த லிகான்ல என்ன சொல்றாங்க, the name of anionic ligands end with letter O, and the cationic ligands end with im, IUM, im. The neutral ligands are usually called with their molecular names with a favor exception, namely if water is present it is called aqua, if carbon monoxide present it is called carbonyl, if ammonia is present it is called as amine, if NO okay present it is called nitrosyl. Okay, it is called as nitrosyl. Okay, this is a special name, okay, for exception conditions. Okay, it is for neutral. Okay, neutral ligands. Okay, what is that? Once again, anionic ligand இருந்தது அப்படின்னா கடைசியில் நம்ம ஓல வந்து என் பண்ணணும். ஓகே, கேட்டியானிக் லிகான் ப்ரெசண்டாக இருந்ததுன்னா அது நம்ம ஐயூஎம்மில் நேமை வந்து என் பண்ணணும். நியூட்ரல் லிகான் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸப்ஷன் கண்டிஷன் எதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, வாட்டர், அக்வா, CO வந்து கார்பனைல், NH3 வந்து அம்மைன் கால் பண்ணும், NO வந்து நைட்ரோசில் அப்படின்னு நம்ம கால் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் a symbol K is a small k is a symbol of kappa. Okay, kappa term is used to denote an ampidentate ligand. Okay, ampidentate பயாலஜியில் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆம்பிஃபியன்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆம்பிஃபியன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தவளை நீரிலும் வாழும் நிலத்திலும் வாழும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, டியூவல் நேச்சர் ஆஃப்
ப்ராபபிலிட்டி சொல்லுவோம்ல, அது மாதிரி ஒரு லிகான், அந்த லிகான் மெட்டலோட 2 வேல வந்து கனெக்ட் ஆகிறத நம்ம ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரே லிகானில் 2 டோனார் ஆட்டம் இருந்தால் அப்படின்னா இந்த 2 டோனார் ஆட்டமும் மெட்டலோட 2 வேல வந்து கனெக்ட் ஆகிற பாசிபிலிட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஓகே, so here it is used to denote as ambidentate ligand in which more than one coordination mode is possible. Ambidentate ligand அப்படின்றது a type of ligand. Example for thiocyanate எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா molecular formula SCN. அப்போ இந்த S அப்படின்றது மெட்டலோட எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணிட்டு கனெக்ட் ஆகும். N அப்படின்றதும் அது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிட்டு மெட்டலோட கனெக்ட் பண்ணும். அப்போ 2 ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. மெட்டலோட கனெக்ட் ஆகுறது S சைடும் இருக்கலாம், N சைடும் இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த 2 ஆட்டமும் யார், சல்ஃபர் அண்ட் நைட்ரஜன் 2 பேரும் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிவிட்டு மெட்டலோட கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, so for example a ligand thiocyanate can bind to the central atom ion through either the sulfur or nitrogen atom. Okay, in this ligand if sulfur form a coordination bond with metal, then the ligand is named thiocyanito. Okay, it is a negative ligand, so it is called as thiocyanito. ஓகே, thiocyanito. என்ன லிங்கேஜ் இங்கே இருக்கும், எஸ் லிங்கேஜ். ஸோ இந்த லிங்கேஜை தான் நம்ம கப்பா அப்படின்ற சிம்பிளை சொல்லி எஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் இஃப் நைட்ரஜன் வந்து மெட்டலோட கனெக்டாக இருந்தால் எப்படி சார் சொல்கிறது, இந்த சிம்பிள் நம்ம கொடுத்த கப்பா என், தட் இஸ் அ பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, அப்போ ஆம்பிடென்டேட் லிகான் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி ஆம்பிடென்டேட் லிகான் ப்ரெசண்ட் ஆகையில் அந்த ஆம்பிடென்டேட் லிகான் எந்த ஆட்டம் வந்து மெட்டலோட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோ அந்த இதை நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த சிம்பிள் கப்பா அப்படின்றத யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஆட்டத்தோட சிம்பிள் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, கப்பா எஸ் ஆர் கப்பா என் அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் the negative ligand. Okay, these are called as O. Okay, for example Br minus, it is bromido. Chloride is a chlorido. Then fluoride called as fluorido. Cyanide is called as cyanido. Then OH, okay, it is a hydroxide is called as hydroxido. Similarly carbonate, carbonato. Okay, nitrate, nitrato. And nitrite, it is called as, it is an ambidentate ligand. Okay, whether it is possible as nitrate is called as NO2 minus, it is ambidentate ligand. It is possible இந்த காம்பவுண்டில் நைட்ரஜனும் மெட்டலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், as well as ஆக்சிஜனும் மெட்டலோட கனெக்ட் ஆகிற ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. அதனால் இதை நம்ம ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை ஆக்சிஜன் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிவிட்டு மெட்டலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஆட்டம் டொனேட் பண்ணுதோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், சிம்பிள் கப்பான்னு கொடுத்துட்டு என் டொனேஷன் அண்ட் கப்பா ஓ வந்து டொனேட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட். ஓகே, அண்ட் சல்ஃபேட் இஸ் கால்ட் அஸ் சல்ஃபேட்டோ. Sulfide is called as sulfido. Then oxalate is called as oxalato. Okay, these are the IUPAC naming rule for the ligands. Okay, next. So another ligands, for example ethylene diamine is called as EN. Okay, ethylene diamine EN, it is called as, these are the neutral ligand. Okay, ethylene 1,2 diamine. Okay, for the IUPAC naming for ethylene diamine is ethane 1,2 diamine. This compound EDTA, ethylene diamine tetraacetate. What is that? Ethylene diamine tetraacetate. That is a molecular structure. It is going to naming. These are the position 2, 2, and 2, 2. These are the positions of ethane 1,2 dinitrile, okay, tetraacetato. Okay,
So this is a IUPAC naming rule. Based on the IUPAC naming rule, we have to name this compound. Okay. And next one, triphenyl phosphine. Okay. PH3. PH3 is a triphenyl. P for phosphine. Okay. For the naming of IUPAC, triphenyl phosphine. Okay. And pyridine. PY for pyridine. Here, pyridine. Okay. So these are the naming of ligands. IUPAC naming rule for ligands. And third rule, if the coordination entity contains more than one ligand of a particular type, the multiples of ligand 2, 3, 4 and etc. is indicated by adding the appropriate Greek prefix. For example, 2 for di, 3 for tri, 4 for tetra and etc. Okay. To name of the ligand based on this, 2 for di, 3 for tri, 4 for tetra. For naming of this ligand, if the name of ligand itself contains a Greek prefix, for example, ethylene diamine. Okay. In this type, use an alternate prefix pis, tris, tetrakis. Okay. What is pis? It is a 2, tris for 3, 4 for tetrakis and etc. Okay. To specify the multiples of such ligands, these numerical prefixes are not taken into account for the alphabetics. ஸோ நேமிங் ஆஃப் லிகாண்ட் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, லிகாண்டை வந்து அதோட அல்ஃபபெட்டிக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் டை, ட்ரை, டெட்ரா ஆர் பிஸ், ட்ரிஸ், டெட்ராகிஸ் இதெல்லாம் லிகாண்டுக்கு நம்ம அல்ஃபபெட்டிக்கில் ஆட் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டிஸ். ஓகே. ஸோ next, naming the central atom. Okay. In cationic neutral complex, the element name is used as such for naming the central metal atom or ion, whereas a suffix is ended with ate. Okay. Used along with the element name in anionic complex. The oxidation state of the metal is written immediately after the metal naming using Roman numeral. Okay. What is that? The naming the central metal atom in cationic or neutral complexes, the element name is used as such for the naming the central metal atom or ion, whereas a suffix ate is used along with the metal name in anionic complex. ஓகே. anionic காம்ப்ளெக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த anionic காம்ப்ளெக்ஸோட எண்ணில் நம்ம என்ன அந்த பேரோட எண்ணில் நம்ம 8 வந்து அடிஷன் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் ஃபர்தர் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல், சென்ட்ரல் மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை இமீடியட்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும், ரோமன் நம்பரில் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணணும். ஓகே. தட் இஸ் அ ரூல். ஓகே. பேஸ்ட் ஆன் திஸ், இஃப் குரோமியம், okay, it is called chromate. Okay. And zinc, zincate. And aluminum is present, it is called aluminate. Iron, ferrate. Copper present ஆயிருந்ததுன்னா அது cuprate. Cobalt, cobaltate. Lead, plumbate. Okay. And silver, argentate. Tin, stannate. Gold, aurate. Platinum, platinate. These are the naming of anionic complex. These are the naming for cationic complex. Okay. An element cation complexல இருந்தது அப்படின்னா generally as usual we are called chromium, zinc, aluminum, iron, copper, cobalt, lead, silver, tin, gold, platinum. The same time anionic complexல இருந்தது அப்படின்னா அதோட நம்ம என்ன ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எண்ணில் 8 ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். That is a rule. Okay. If element Cr it is present in a cationic complex, we just call chromium. If a chromium Cr present in a anionic complex, we just called as chromate. That is a rule. Okay. Next. So based on the above rules, we are going to
naming one of the compound. For example, the coordination compound is K4FeCN6. Okay, what is the first rule? First rule நம்ம என்ன பார்த்தோம், இதில் எது கேட்டானிக் எது ஆனியானிக் அப்படின்றத நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஓகே, எது கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது எது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத டிவைட் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் ரூல் பார்த்தோம். ஸோ அப்போ கேட்டானிக் அப்படின்றது என்ன சார், ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது, இது கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், இது வந்து ஆனியானிக் ஸ்பியர் அப்படின்றத டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லிகாண்ட் யார் இதில் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, லிகாண்ட்ஸ் யார் சார் இங்கே இருக்கா, CN6. ஓகே, இங்கே லிகாண்ட் அப்போ யார், CN, அது நெகட்டிவ் லிகாண்ட் தானே, நெகட்டிவ் லிகாண்ட் அப்போ மைனஸ் CN மைனஸ். ஓகே, next name of the ligand with prefix. Okay, so total number of ligand வந்து 6 இருக்குது சார், 6 ligand. அதோட prefix அப்படின்றப்ப 6 for hexa இல்லையா, 6 அப்படின்றத நம்ம ஹெக்ஸா சொல்லலாம். ஸோ ஆனியானிக் லிகாண்ட் இது வந்துட்டு ஆனியானிக் லிகாண்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்போ ஆனியானிக் லிகாண்ட் அப்படின்னா நேம் எதில் எண்ட் ஓவர் பண்ணும், ஓவில் வந்து எண்ட் ஓவர் பண்ணும், அப்போ சயனிடோ. ஓகே, இந்த லிகாண்ட் அப்படின்றது அயனோட யார் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு, ஃபஸ்ட்டு கார்பன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அப்போ கார்பன் தான் லிங்கேஜ் இருக்குது, அதை கப்பா சி கொடுத்துட்டோம். இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேட்டிங் ஆட்டம் இன் CN மைனஸ் இஸ் கார்பன். ஓகே, கோஆர்டினேட்டிங்னா இந்த மெட்டலோட யார் கனெக்டடாக இருக்குது டைரெக்டாக அப்படின்னா கார்பன் கனெக்டாக இருக்குது, அதனால தான் அந்த கோஆர்டினேட்டிங் ஆட்டம் அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். அப்போ கோஆர்டினேட்டிங் ஆட்டம் இஸ் கார்பன். அப்போ நேம் கடைசியாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஹெக்ஸா சயனிடோ KC. இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம இந்த கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம், பொட்டாசியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் யார் சார், அயன் இருக்குது சார். ஸோ இட் இஸ் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ வி ஜஸ்ட் கால்ட் அஸ் ஃபெர்ரேட். ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தால் என்னன்னு சொல்லுவோம், 8ல் முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இதே கேட்டானாக இருந்தது அப்படின்னா அயன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். இது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறதுனால நேம் எதில் எண்டோர் பண்ணுறோம், ஃபெர்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணும் சார். யாருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் யார் மெட்டல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்களோ அந்த மெட்டலுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போ மெட்டலில் கண்டுபிடிக்கணும், அன்னோன், அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம். ப்ளஸ் லிகாண்ட், எத்தனை லிகாண்ட் இருக்குது சார், 6 லிகாண்ட் இருக்குது. இது டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் நெகட்டிவ் லிகாண்ட். ஸோ நெகட்டிவ் லிகாண்ட் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 6 மைனஸ் 1, இந்த ஸ்பியரில் என்ன சார்ஜ் இருக்குது, 4 மைனஸ், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 மைனஸ். ஸோ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு minus 4 plus 6, that is equal to plus 2. Okay, அப்போ what is the oxidation number of ion, that is plus 2 with written as a Roman number 2. Okay, so and finally what is the Heiberg name of this compound, potassium. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூல் படிக்கையில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ணியிருந்தோம், கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபஸ்ட்டு நேம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம் இல்லையா. கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிறதா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேம் பண்ணணும், ஃபாலோட் தட் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம சொல்லணும். அப்போ கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த காம்பவுண்டில் யார் சார் இருக்கா அப்படின்னா கேட்டான் வந்து பொட்டாசியம் இருக்கா. ஸோ பொட்டாசியம். அடுத்தது பை ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் யார் இருக்கா, ஹெக்ஸா சயனிடோ கப்பா சி, அடுத்தது மெட்டல் ஃபெர்ரேட் 2. ஓகே, தட் இஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஸோ பொட்டாசியம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நேம் பண்ணுறோம், ஏன்னா அது என்ன ஸ்பேரில் இருக்குது, கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது. ஃபாலோட் பை ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம சொல்லணும். ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இங்கே யார் சார், ஹெக்ஸா சைனிடோ. ஒய் இட் இஸ் கால் ஹெக்ஸா, டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் வந்து 6 இருக்குது. ஏன் சைனைடு நம்ம சைனிடோன்னு சொல்கிறோம், அது நெகட்டிவ் லிகான். நெகட்டிவ் லிகான் சார் எண்ட் ஓவர் வித் ஓ, தட்ஸ் வை இட் இஸ் சைனிடோ. ஏன் சார் இங்கே கப்பா சிம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட யார் டைரக்டடாக கனெக்டடாக இருக்குது, கோஆர்டினேட்டிங் ஆட்டம் அப்படின்றது கார்பன், தட்ஸ் வை கப்பாசி. ஃபெர்ரேட் அயனை ஏன் சார் நம்ம ஃபெர்ரேட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்குது, தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஃபெர்ரேட். Why it is 2? Because oxidation number already calculated, oxidation number of ion is 2 plus, that is 2. Okay, so that is the naming of IUPAC naming of this compound system. Okay, next another example, the coordination compound is CONH3 4Cl2 Cl. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சார் பண்ணோம், பேஸ்ட் ஆன் த ரூல் எது கேட்டானிக் ஸ்பியரில் இருக்குது எது ஆனியானிக் ஸ்பியரில் இருக்குது, யார் லிகான் யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணோம். ஃபஸ்ட் எது கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், ஃபஸ்ட்டு இருக்க கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் வாட் இஸ் தட், CONH3 4Cl2 +.
இது அயனைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது ப்ளஸ் ஆகிடும், இது மைனஸ் ஆகிடும். ரெண்டை நம்ம டிவைட் பண்ணல. இது கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ளஸ் Cl மைனஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் லிகான் யார் சார் இங்கே இருக்கான்? ரெண்டு லிகாண்ட் இருக்கான் சார். ஒன்று NH3, another one is Cl minus. ஓகே, 2 type of ligand இருக்குது. ஸோ நேமிங் த ligand. ஓகே, ஸோ NH3 with ப்ரிஃபிக்ஸ். ஓகே, 4 லிகாண்ட் இருக்குது. NH3 எத்தனை சார் இருக்குது? 4 இருக்குது. ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம்? டெட்ரா. இந்த 4 அப்படின்றது எப்படி சார் சொல்லணும்? டெட்ரா அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, 4 லிகாண்ட்ஸ். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணோம்? டெட்ரா ஆட் பண்ணுங்க சார். இது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட். அமோனியா அப்படின்றது இஸ் அ டைப் ஆஃப் நியூட்ரல் லிகாண்ட். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அம்மைன். ஓகே, ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் இன் த ரூல். ஸோ அம்மைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லிகாண்ட் யார் சார் இருக்கா? ஓகே, ஒரு ஆனியானிக் லிகாண்ட் இருக்குது. அது வந்து Cl மைனஸ் ஆனியானிக் லிகாண்ட். ஓகே, அதை எப்படி நம்ம கால் பண்ணோம்? ஆனியானிக் லிகாண்ட்னா எண்டோர் வித் O, குளோரிடோ. அப்போ குளோரின், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குளோரிடோ. எத்தனை குளோரின் இருக்குது? 2 குளோரின். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணோம்? வெரி குட், டை ஆட் பண்ணோம். ஓகே, டை குளோரிடோ. ஓகே, ஸோ அப்போ லிகாண்ட் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறோம்? டெட்ரா அம்மைன் டை குளோரிடோ. டெட்ரா அம்மைன் டை குளோரிடோ. இதில் அல்ஃபபெட்டிக் படி நம்ம பார்க்கல. யார் சார் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வருவாங்க? அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் பார்க்கல. அம்மைன் கம்ஸ் பிஃபோர் த குளோரிடோ. ஓகே, நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அல்ஃபபெட்டிக் ரெண்டும் பார்க்கல. நம்ம 2 டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது. 2 டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குல்ல, நம்ம யாரை ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அப்படின்ற கன்ஃபியூஸ் வராமல் இருக்குது. நம்ம எதை ஃபாலோ பண்ணணும்? அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்போ ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, அம்மைன் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம், தென் ஃபாலோட் தென் குளோரிடோ. ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இந்த காம்பவுண்டில் யார் சார் இருக்கான்? CO, கோபால்ட் இருக்கான். இட் இஸ் அ கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லையா? கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கோபால்ட் இருக்கான். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோபால்ட். ஏன்னா கேட்டானிக்கில் இருக்கு இல்லையா? அப்போ கோபால்ட். இது சப்போஸ் இது ஆனியானிக் ஸ்பேரில் இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கோபால்டேட். ஓகே, இங்கே கேட்டானிக் ஸ்பேரில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கோபால்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to calculate the oxidation number of this coordination compound. X யாருக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறோம்? கோபால்ட். ஸோ எக்ஸ் இங்கே யார் சார் இருக்கா? 4 லிகாண்ட் இருக்கா. ஓகே, ஸோ 4 இது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட், அதனால நம்ம 0 எடுத்துக்கணும். நியூட்ரல் லிகாண்ட்னா மல்டிபிள் வித் 0. நெகட்டிவ் லிகாண்டாக இருந்ததுன்னா மல்டிபிள் வித் -1. பாசிட்டிவ் லிகாண்ட் அப்படின்றது +1ல் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும். ஓகே, தட் இஸ் அ ரூல். ஸோ நெகட்டிவ் லிகாண்ட் 4 × 0 ப்ளஸ் இங்கே நெக்ஸ்ட் யார் இருக்குது? Cl எத்தனை இருக்கா சார்? 2. ஓகே, 2. ஸோ 2 நெகட்டிவ் லிகாண்ட் மல்டிபிள் வித் -1. சார்ஜ் எவ்வளோ சார் இருக்குது? +1 இருக்குது சார். இங்கே சார்ஜ் எவ்வளோ இருக்குது? +1 இருக்குது. ஸோ +1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ். ஓகே, ஸோ அப்படியே சம் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, இங்கே 1 + 2 that is equal to +3. So what is oxidation number of cobalt? +3 with Roman number 3. So anionic symbol, anionic complex இங்கே யார் வெளியில் இருக்குது சார்? Cl minus. It is chloride. Okay, okay, anionic complexல இருக்குது. It is not called as chlorido. Okay, the anionic symbol இருக்குது, அதனால் இது என்ன நம்ம கால் பண்ணோம்? chloride கால் பண்ணுறோம். So finally overcome this rule, we are going to name the coordination compound tetra. Okay, tetra ammine dichlorido cobalt 3 chloride. Okay, what is the name? Tetra ammine dichlorido cobalt 3 chloride. Why it is called tetra? 4 அம்மைன் இருக்கான் சார். why it is called di? 2 குளோரின் இருக்கான் சார். that is 2, அதுதான் டைக்ளோரின் சொல்லிட்டோம். சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் சார்? கோபால்ட் இருக்குது சார். ஓகே, கோபால்ட். ஓகே, ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் கோபால்ட் 3. ஸோ வெளியில் இருக்க அனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் யார் இருக்கா சார்? Cl இருக்குது சார். that is chloride. ஓகே, ஸோ that is a name of this coordination compound. Next we are going to see the another example. So the third example is chromium En. Okay, thrice CrF6. ஓகே, இந்த En அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னா எத்திலின் டையமின், அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இங்கே நம்ம En அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம எப்படி சார் நேம் பண்ணுறது? ஓகே, இங்கே பார்க்குறதுக்கு ரெண்டுமே கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி வி லேர்ன் த ரூல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எது கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், எது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் பிரிச்சிடணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது என்னது? நம்ம கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துடுறோம். ஸோ வாட் இஸ் கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்? Cr En thrice
3 plus. Okay, there is a cationic complex. Anionic complex என்ன இருக்கு சார்? இங்க CrF6 3 minus. It is anionic complex. Is it clear? So இதில் ஃபர்ஸ்ட் லிகாண்ட் யார் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் யார் லிகாண்ட்? EN அப்படின்றது எத்திலீன் டையமீன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் எவ்வளோ சார் இருக்குது? 3 இருக்குது சார். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன ஆட் பண்ணோம்? ட்ரிஸ். ஓகே, ஸோ நேம் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட் ஆல்ரெடி இந்த காம்பவுண்ட் அப்படின்றது எத்திலீன் 1,2 டையமீன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அப்போ ப்ரிஃபிக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ட்ரிஸ் எத்திலீன் 1,2 டையமீன். சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் சார் இருக்கா? குரோமியம். இந்த கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் குரோமியம். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுங்கள், எக்ஸ். இதுதான் இங்கே இவனுக்கு தான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணுறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு குரோமியம் எக்ஸ். லிகாண்ட் எத்தனை இருக்குது? 3. இட் இஸ் எ நியூட்ரல் லிகாண்ட். ஸோ 0. சார்ஜ் எவ்வளோ சார் இருக்குது? +3. ஓகே, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு +3. ஸோ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு +3. ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் +3 ஃபார் குரோமியம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப CrF6 3 மைனஸ். அப்போ லிகாண்ட் இங்கே யார் இருக்குது? ஃப்ளூரின் இருக்கான். எவ்வளோ லிகாண்ட் இருக்குது? 6 இருக்குது இல்லையா? ஸோ லிகாண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் hexa. Okay, 6 mistakenly here enter 4, actually here 6 ligand, so prefix is 6. Okay, it is anionic ligand, so okay 6. So here anionic ligand, so it is called as fluorido. fluorine வந்து இருக்கு. ஸோ fluorine வந்து anionic ligand அப்படின்றனால anionic ligand is called with O. Okay, end over with O. Already we learned the rule. So fluorido. So name of the ligand hexa fluorido. Why it is hexa? Total number of ligand எவ்வளோ சார் இருக்குது? 6 இருக்குது. ஸோ hexa fluorido. chromium என்ன சார் இருக்குது? குரோமியம் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிறதுனால குரோமியம் நம்ம சொல்லாமல் இது என்னென்னு சொன்னால் 8ல் முடிக்கணும். குரோம் 8. ஓகே, ஒருவேளை இது குரோமியம் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா? இங்கே என்ன இருக்குது? கேட்டியானிக் ஸ்பியரில் இருக்கிறதுனால குரோமியம் அப்படின்னு கால் பண்ணோம். பட் இங்கே ஆனியானிக் ஸ்பியரில் இருக்கிறதுனால குரோமியம் இஸ் கால்ட் அஸ் குரோம் 8. ஓகே, ஸோ ஹியர் ஆல்சோ நீட் டு ஐடென்டிஃபை த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் குரோமியம் ஃபார் திஸ் ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ குரோமியம் இஸ் X, ligand 6, type of ligand negative ligand, so multiple with -1. So charge of this complex -3, so that is equal to -3. So X that is equal to -3 plus 6 that is equal to +3. So the oxidation number of chromium is +3 is written as Roman number. So finally just overcome the naming of this compound. Tris first cationic complex first சொல்லணும் இல்லையா? Tris ethane 1,2 diamine followed that anionic complex இல்லையா? chromium 3 hexafluorido chromate 3 இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே 2 ஸ்பியர் இருக்குது. கேட்டியானிக் ஸ்பியர் இருக்குது, ஆனியானிக் ஸ்பியர் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கேட்டியானிக் ஸ்பியரை நேம் பண்ணணும், அடுத்து ஆனியானிக் ஸ்பியரை நேம் பண்ணணும். ஸோ கேட்டியானிக் ஸ்பியர் ட்ரிஸ் ஈத்தேன் 1,2 diamine chromium 3. நெக்ஸ்ட் hexafluorido chromate 3. That's all. Okay, there is a IUPAC name of the coordination compound of CrEn thrice and CrF6. Okay, so okay students, I hope you all understand this session. Thank you.